الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وشرفه على سائر الحيوان وفضلنا وكرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان والصلاة والسلام على الرسول المسدد مصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والسلام على ابن أمه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب لوائه علي بن أبي طالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب ولعنة الله على اعدائهم اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صلوات پڑھیں محمد والے سامعین محترم، عاشقان اہل بیت علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں، پیروکاروں، پروانوں، آج اربعین ہے۔ آپ سب اپنے وطن میں ہیں، جلوس نکالا ہے، اربعین منا رہے ہیں۔ ایک مجلس ادھر برپا ہوئی جہاں سے جلوس آپ کا نکلتا تھا، ایک مجلس یہاں برپا ہوئی ہے، لیکن ذرا تصور کرو، روح پرواز کرے، جائے دمشق میں زینب کبریٰ بھی چہلم منا رہی ہے۔ اس لیے قیامت کے دن بلائیں گے، اے زوار حسین الگ ہو جاؤ۔ علت خلقت کائنات فاطمہ زہرا نے یاد کیا ہے تو لوگ ایک دوسروں کو دیکھیں گے، پھر آواز نام سے پکاریں گے، فلاں فلاں زوار، تو سوچیں گے پروردگارا ہم تو کبھی کربلا نہیں گئے، کسی امام کی زیارت کے لیے نصیب نہیں ہوئی، ہمیں زوار حسین کے کیوں بلاتے ہیں؟ تو وہ آواز آئے گی، دیکھیں جو کعبہ نہیں جا سکا وہ جمعے میں جا کر حج ادا کرتا ہے، جو کربلا نہیں جا سکا وہ مجلس میں آ کر زوار بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھو، مولا پر رونا اسی طرح رو جو بعض مومنین روتے ہیں۔ ابو عمارہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے نا، آ کر کہا کہ کہتے آپ نے نوحہ، آپ مرثیہ خان نے یہاں مرثیہ پڑھ لیا، دیکھیں کہتے آپ شاعر ہیں، سنا ہے میرے جد حسین کا نوحہ آپ پڑھتے، ہاں ذرا شعر سناؤ۔ جب اس نے شعر سنانا شروع کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی آواز اتنی بلند ہوئی روتے ہوئے کہ باہر کوچہ گلی میں لوگ سن رہے تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام چیخ چیخ کر روتے تھے۔ اور آج یزید زندہ باد کے نعرے پاکستان میں بلند ہوئے ہیں۔ آج یزید کے بارے میں کراچی اور مختلف جگہوں میں یزید زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء نے کہا تھا کہ اس اربعین کو جواب دینا ہے یزیدیوں کے منہ پر، اپنے اس اجتماع سے، اپنے سمندر سے ان کو جواب تماچا مارنا تھا ان کے منہ پر۔ آج بھی حسینی زندہ ہے، آج بھی یزید کے مخالفین، یزید کے ساتھ برسرے پیکار ہونے والے لوگ موجود ہیں، لہذا سب مل کر بولو یزید پر۔ یہ آواز بالکل کم ہے، سنو یزیدیوں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان کے اندر فرقہ واریت دفن ہو گئی۔ پاکستان کے اندر اب فرقے واریت نہیں ہے، ہم بٹے نہیں ہیں۔ ہاں اگر بٹ گئے ہیں دو حصوں میں،
یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ دیکھیں آج ہم سے زیادہ ہمارے اہل سنت کے علماء یزید پلید کے خلاف سوشل میڈیا میں بھی، ممبروں سے بھی اور مختلف کانفرنسوں میں بھی بول بول کر بتاتے ہیں کہ ہم سنی ہیں لیکن یزیدی نہیں ہے، ہم سنی ہیں لیکن حسینی ہیں، ہم حسین سے پیار کرتے ہیں اور یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ آج حسینیوں، آپ بے بانگ دہل آج اعلان کرنا ہے، یہ آواز جا رہی ہے، یہ آواز وائٹ ہاؤس تک جائے گی۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو جائیں کہ 9 مئی سے یہ آواز وائٹ ہاؤس تک کیسے پہنچ جائے گی؟ پہنچ جائے گی جب خدا کی بنائی ہوئی عقل ریڈیائیں لہریں بنا کر ہماری آواز کو ایک لمحے میں امریکہ تک پہنچا سکتی ہے، تو پھر فرش عزا میں بیٹھے ہوئے عزاداروں کی آواز کیا خدا ٹرمپ تک نہیں پہنچا سکتا؟ ان یزیدیوں کے باپ تک نہیں پہنچا سکتا؟ آل سعود تک نہیں پہنچا سکتا؟ اسرائیل تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بشرطے کہ دل سے یہ آواز بلند کرو۔ ہمیں کہتے ہیں کہ تم پیٹتے اس لیے ہو کیونکہ تم نے امام حسین کو قتل کیا، ہمیں کہہ رہے ہیں اس لیے تمہیں سزا ہے۔ ایک جگہ میں نے کہا تھا ٹھیک ہے اگر یہ سزا اس لیے ہے تو ہم 61 ہجری میں نہیں تھے، آج والے شیعہ ہیں، یزید ہمارا ہوگا، شمر ہمارا ہوگا، عبید اللہ بن زیاد ہمارا ہوگا، کیونکہ تم کہہ رہے ہو کہ شیعوں نے قتل کیا ہے۔ 61 ہجری میں تو ہم نہیں تھے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے اپنا ہو یا پرایا ہو، جو ظالم ہے اس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ تو لہذا قدر عشق ہے آج گلا پھاڑ کر بتاؤ ہم یزید کے خلاف آج بھی برسر پیکار ہے۔ کہا کب مل کر کہو ابن زیاد پر۔ جب یہ آواز ہم نے بلند کی پھر ہم نے کہا عمر سعد بھی تھا جو رشتہ دار ہوتے ہوئے کربلا میں وہ ظالم تھے، اس پر بھی ہم لعنت کرتے ہیں، عمر سعد پر۔ جب یہ آواز بلند کی ادھر مولوی کی طرف سے آواز آئی یزید کو برا بلا مت کہو، تو پھر میں نے کہا او مولوی صاحب تو کہہ رہا تھا شیعوں نے قتل کیا ہے، ہم اپنے یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جب تکلیف ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یزید تیرا باپ ہے، ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ لہذا یزید ہمارا نہیں تمہارا ہے۔ اے یزیدیوں، آج تک اہل سنت کے لبادے میں چھپ کر یزید سے تم محبت کرتے تھے، آج ہماری جان اہل سنت نے بھی اٹھ کر کہا تم یزیدی ہو، اہل سنت نہیں ہو، شیعہ نہیں ہو، حنبلی نہیں ہو، مالکی نہیں ہو، شافعی نہیں ہو، تم امریکہ کے دسترخوانوں پہ بیٹھ کر بچی ہوئی ہڈیاں چوس چوس کر پلنے والے زرخرید غلام ہو۔ لہذا سب مل کر مردہ یزیدیت مردہ مردہ تو یاد رکھو ہمارے پاس اہل بیت ہیں۔ اس دفعہ میٹنگ کے اندر جنرل صاحب گواہ ہیں اسلام آباد کی سرزمین میں، ایک مفتی اٹھ کر، افسوس ہو جو چاند دیکھتا ہے تو ہم چاند کا عید مناتے ہیں، وہ مفتی اٹھ کر جس نے کہا میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے یزید کہاں کہیں پر قتل کروں، مولا حسین کے مسئلے میں نظر نہیں آیا۔ ارے بدبخت، تو اتنے بڑے یزید نظر نہیں آتا تجھے، تو چاند تمہیں نظر آئے گا؟ تو اتنا ذلیل ہے۔ دوبارہ یاد رکھو، میں حکمرانوں سے کہوں گا اگر اس یزید کو دوبارہ چاند دیکھنے پر بٹھائیں گے، آپ کے کہنے پر ہم کبھی عید نہیں منائیں گے۔
किसी मुंसिफ को बिठाओ चांद, जो जहरा का चांद नजर नहीं आता जिसको, जहरा का वो चांद करबला की तपती हुई रेत पर नजर नहीं आता, वो बीबियां उनको नजर नहीं आती जो दरबार यजीद में एक रस्सी से बंधी हुई थी, वो उनको नजर नहीं आती। वो खाक चांद देख सकता है। और लानती कभी भी दोबारा मुसलमानों के दरमियान आकर ये जुरात मत करो चांद नजर आया है या नहीं। इंशाअल्लाह हम खुद पाकिस्तान की सरजमीन में कोई ऐसा मुंसिफ होगा जो बैठ कर ऐलान करे, जिस पर हम एतमाद करें। आज के बाद जिसको यजीद करबला में नजर ना आए, इस पर हमारा भी कोई एतमाद नहीं है। मोमिनीन कराम, कभी तकी उस्मानी मुफ्ती है, अपना सुनाकर भाग जाते हैं। एक आसिफ अलवी जाकिर है, कोई आलिम भी नहीं है, उसकी बात पर हमें पता है दर्द कहां से है। तुम्हें दर्द हुसैन और यजीद से नहीं है। पाकिस्तान का ब्लड चेंज हो रहा है और तुम्हारी जो जड़ें थी वो खोखली हो रही हैं, जिसकी वजह से तुम डर के मारे अगर आल यहूद अगर का हाथ हमसे उठ गया तो हम यतीम हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अन करीम तुम इतने यतीम हो जाओगे कि पाकिस्तान के अंदर इस पाक सरजमीन के लिए यजीदी जैसे नापाकों के लिए गुंजाइश नहीं है। हम पाकिस्तान की सरजमीन वो सुन्नी शिया मिलकर यजीदियों के लिए तंग करेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा मोमिनीन कराम, हमारे दिल दुखे हैं। आज यजीद जिंदाबाद के नारे हुए। आज मैं चाहता हूं कि यहां एक ऐसे लब्बैक या हुसैन के फलक शगाफ नारे से उठे कि दुनिया जान ले कि हमारे सर कटे, हमारे बदन के टुकड़े हो जाएं, हम सब कुछ करें। दिखे उसी इजलास में कहा आजादारी आप महदूद क्यों नहीं करते हैं, अपने घरों में क्यों, वो मुफ्ती कह रहे हैं, अपने घरों में क्यों नहीं करते हैं। या जनरल साहब उनको एक रेगिस्तान दिखाएं, वहां जाकर हुसैन को माने। ओ यजीदियो, याद रखो तो अगर बाजार में आप डिस्टर्ब होते हैं तो अपने बाजार को हटाओ, क्योंकि बाजार नहीं थे, आजादारी थी। याद रखो, अगर बाजार में डिस्टर्ब होते हो तो बाजारों को हटाओ, आजादार कभी हटेंगे नहीं। आप जानते हैं तुमने बमों के धमाके करके भी तजुर्बा किया। आपने आशुरा में कराची के अंदर तुमने धमाका किया तो चहलुम में डबल हो गए। हम वो लोग हैं हुसैन के मजलिस के लिए जियारत के लिए जाते थे। उस जमाने में जालिमों ने वेजर ये रखा था, बॉर्डर पे दायां हाथ काट के इमाम के मजलिस जियारत पे भेजते थे। यही वजह था, दायां हाथ काटते थे। एक बीबी गई, बायां हाथ उन्होंने आगे किया, कहा कि हम दायां हाथ काटते हैं। कहा कि एक साल पहले दाएं हाथ कटवाकर मैं करबला जा चुकी हूं, अभी एक हाथ रह गया है। जब मेरे अब्बास के हाथ नहीं है तो मैं दोनों हाथों से क्या करूंगी, लेकिन अब्बास के पास जरूर जाऊंगी, अबाबुल हवाइस के पास जरूर जाऊंगी, मैं हुसैन के पास जरूर जाऊंगी। हम ऐसे लोग हैं। याद रखो हुक्मरानों, अगर आपने कभी सोचा भी है इनकी वजह से कि हम आजादारी को महदूद करेंगे, हम कटेंगे, मरेंगे, खंजरों के नीचे आएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन आजादारी से कभी पीछे नहीं हट सकते। अरे कमबख्त, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक गिलास पानी में डूबकर तुम्हें मरना चाहिए। तुम इस्माइल का एक दुम्बा ज़िबा हुआ, पूरे मक्का वालों को डिस्टर्ब करके हज मनाते हैं, तो एक दुम्बे की कुर्बानी में आप मनाकर पूरे दुनिया में मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, तो पूरा रसूल का कुंबा ज़िबा हुआ है इस्लाम के लिए। क्या हमें कहते हैं डिस्टर्ब होते हैं? हो जाओ मेरी बला से, डिस्टर्ब हो जाओ, लेकिन याद रखो यजीद का नाम कभी मत लो, नबी के वास्ते मत लो यजीद शिमर का नाम। हमारे सीनों में खंजर उतरने लगते हैं। ख्याल आता है जब करबला की प्यासों का, तो दिल से दर्द के दरिया गुजरने लगते हैं। खबरदार यजीदियों, दोबारा जो जबान यजीद को जिंदाबाद कहेगी, वो जबान गुद्दी से खींचकर हम काट देंगे। याद रखो, इस मामले में हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, वहदत के भी उसूल होते हैं। इसलिए मैं आज चाहता हूं,
کہ नौमल की सरजमीन, रहमाबाद के गुयूर मोमिनीन, जुतल के गुयूर मोमिनीन और मुख्तलिफ हफसलमत से लेकर इस अतराफ के तमाम मोमिनीन यहां जमा है। आज इन यजीदियों को बताओ कि हम हुसैन के लिए किस कदर तड़पते हैं। हमारी जानें कुर्बान हुसैन पर, हमारी जानें कुर्बान हुसैन पर, उसकी एक आह पर हमारी जानें कुर्बान हो। हम देखो ना, हम गरीब लोग भी लुटाते हैं हुसैन के लिए, सब कुछ देते हैं हुसैन के लिए, ये जान भी हुसैन के लिए हाजिर है। सब आज दोनों हाथों को बुलंद करके फलक शगाफे से नारे लगाने हैं कि सुनने वाले सुने कि किस कदर आशिक हैं। इनकी आजादारी के खिलाफ कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई जाकर बिल पास नहीं करा सकते। सब मिलकर कहो लब्बैक या हुसैन। ये आवाज बहुत मुख्तसर है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक, 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 लब्बैक। अतराफ के सारे नौजवान जिस कदर इश्क है हुसैन से बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, बस मोमिनीन कराम, जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। कुल ए रसूल कह दो, हक आ जाता है ना, बातिल मिट जाता है, और बातिल को मिटना ही है। बातिल की कोई हैसियत नहीं। अली हक है, उसका दुश्मन बातिल है। हुसैन हक है, हुसैन का दुश्मन बातिल है, और बातिल मिट के रहेगा। आज पाकिस्तान के सरजमीन में सुन्नी शिया अरबईन मना रहे हैं। अहले सुन्नत के लोग अरबईन के मजलिसों में ये आए हैं क्योंकि यजीदों ने अपना सर अभी निकाला है। यजीद के नाजायज औलाद, मैं ये भी कहूंगा जो यजीद से मोहब्बत करती है ना, वो औलाद असल उसका नुतफा हलाल नहीं है। साहब क्या मैं साबित भी कर सकता हूं हदीस से, अहले सुन्नत की किताबों से, कि जो भी यजीद के बारे में अपने दिल में जर्रा बराबर भी कोई मोहब्बत रखता है ना, वो हलाल ज़ादा नहीं, हराम ज़ादा है, हराम ज़ादा है। लिहाजा अब इन हरामजादों से हम पाकिस्तान के सारे हलाल ज़ादे, आपको पता है कि जिनकी माँ की खता नहीं होती है, अगर गैर मुस्लिम भी हो, वो करबला में तवाफ करते हुए नजर आता है। वो करबला में कभी सिख भी, कभी हिंदू भी, कभी मुसलमान वहां नजर आते हैं ना। वजह क्या है? उनकी माँ का खता नहीं है। और आप आजादारी में आए हैं ना, अपनी माँ को दुआ दो, ए माँ तुझे सलाम, तूने ऐसा दूध पिलाया कि आज हम आजादारी में आए हुए हैं, आज सफ़े अज़ा में बैठे हुए हैं, आज हुसैन का तज़किरा करते हैं। और ये भी साथ बताऊं, ये नारा भी आपने छोड़ना नहीं है। करबला बर्पा क्यों हुआ? करबला क्यों हुआ पता है आपको? वजह क्या थी? जब भी कोई जंग होती है वजह होती है ना। आज कोई भी लड़ाई, कोई भी जंग देखें, सब कोई दरमियान में कोई जमीन, नामूस, इज्जत, कुछ न कुछ वजह है। मैं पूछता हूं कि करबला की जंग क्यों हुई? इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए हजारों लोगों ने करबला की तपती हुई रेत पर आकर इन सैयदजादों को, इन सैयदों को घेरे में क्यों ली? कि खुद हुसैन भी चाहते थे कि मेरे कातिल आए करबला में, दुनिया को नजर आए कि कातिल कौन है, और इसी कातिल से उस कातिल तक पता चलता है कि मेहराब में अली को किसने कत्ल किया, किसने शहीद किया, हसन को जहर किसने दिया। उन तमाम कातिलों को घेर कर हुसैन ने करबला में जमा किया था। और फिर सवाल भी किया लोगों, देखो मैं हुसैन नहीं हूं? मैं रसूल के दोष पर सवार होने वाला हुसैन नहीं हूं? कहा हाँ तुम हुसैन हो। इधर असहाब भी नजर आते हैं, क्या तुमने पुश्ते रसूल पर मुझे नहीं देखा? बिल्कुल। क्या मस्जिद में आकर मैं गिर गया हूं, रसूल ने अपना मिंबर छोड़कर मुझे सीने से नहीं लगाया? बिल्कुल, हमें पता है। क्या मैं हैदर करार का फर्जंद नहीं हूं? हाँ। क्या मैंने कोई हराम हलाल किया है? नहीं। कोई हलाल हराम कर दिया? नहीं।
मैंने आपको कोई तकलीफ दी? नहीं। मेरे बाबा तो आपके यतीमों के परस्तार थे। आपको पता है कोफे का कोई ऐसा यतीम नहीं था जिस तक मेरे बाबा ना पहुंचाए, मेरा भैया हसन उन यतीमों तक ना पहुंचे। और आपको पता है इतने अजीम थे, रात के 12 बजे मौलाए कायनात एक रात गए तो एक यतीम रो रहा था। एक इब्न अबिल हदीद जो शरह नहजुल बलागा जिस अहले सुन्नत का है, वो कहता है अली बहरे बेकरां है। अली को उस बहरे बेकरां, दरियाए बेकरां को जिसका कोई किनारा नहीं, वो कभी तलातुम नहीं होता। एक चीज बहरे अली को तलातुम में लाती है, वो क्या है? यतीम के रोने की आवाज। लेकिन कहते हैं यतीम जब रोता है ना, वो दरिया में तलातुम आता है और अली तड़पते हैं। एक दिन क्या हुआ पता है? कोफे के रात 1 बज चुके हैं, एक यतीम रो रहा था, दरवाजे पे अली खड़े हैं और पूछ के थोड़ी देर खड़े होने के बाद दस्तक दी, अंदर से आई। कहा कि आपका बेटा क्यों रो रहा है? कहा कि मेरा बेटा इसलिए रो रहा है कि कोफे के बाजार में बच्चों ने तंग किया, वो लकड़ी के घोड़े लेकर वो खेलते थे, इनके पास नहीं है तो उन्होंने कहा तुम्हारा बाप नहीं है इसलिए तुम्हारे पास घोड़ा नहीं है, आज मुझे बाबा चाहिए, ये कहकर रोता है। अली तड़प कर कहा बेटा इधर आओ, सर पे हाथ रखकर कहा आज के बाद मैं तेरा बाबा बन गया। तू मानोगे जब लोगों से कहो कि मेरा बाबा अमीरुल मोमिनीन है। कहा नहीं मुझे घोड़ा चाहिए। कहा कि घोड़ा इस रात के मैं कहां से लाऊं? कहा कि मुझे घोड़ा चाहिए। कहा मैं घोड़ा बनूं? आपको कबूल है? कहा ठीक है। अली खम होते हैं यतीम के लिए, यतीम सवार होते हैं मौला पर। और फिर वो उसके चेहरे में अबूस था, वो नाराज था कि अब तुम मुस्कुराओ ना बेटा, अब क्यों नहीं? मैं तो आपके लिए घोड़ा बन गया। कहते हैं घोड़े आहिस्ता नहीं चलते हैं, दौड़ते हैं। अली दौड़ने लगे रात के 12 बजे। कहा कि फिर भी नहीं मुस्कुराया। अब क्या हुआ? कहते हैं कि वो हिनहिनाते भी हैं। कहा अली ने हिनहिनाया यतीम के लिए, रात के तारीकी में हिनहिनाया, फिर वो मुस्कुरा हंस के मौला के शानों पे सो गए। लाकर कहा माफ करो यतीम, वो लाकर छोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं या अली, एक आम यतीम के लिए घोड़ा बनकर रात भर तड़पते हैं तो सकीना पर तमाचे लगते हुए अली तूने क्या मंजर देखा होगा, कैसे बर्दाश्त किया होगा? मैं हैरान हूं। पूछा ये याद रखो कि कहा क्या मैं वो हुसैन नहीं हूं? मैं पहलू शिकस्त फातिमा अखलौती बेटी का बेटा नहीं हूं? हाँ तू हो। क्या हमने कुछ गुनाह किया है? नहीं। कोई तंग किया है? नहीं। क्यों मारते हो? क्या कहा पता है? या हुसैन नक्तुल का बुग़्ज़न लि अबीक, तुझे इसलिए मारते हैं तेरे बाबा हैदर कर्रार से दुश्मनी है कि हमारे आबा व अजदाद को बदर से लेकर खैबर तक उन्होंने कत्ल किया है, उस कीने की वजह से यहां आए हैं। बस पता चल गया कि करबला का वाकया, करबला का सानिहा बुग़्ज़ अली में जो है बुग़्ज़ अली की वजह से बर्पा हुआ है। इसलिए ये नारा भी कभी तर्क नहीं करना है। मैं ये तीनों नारे लगाकर चंद मसाइब के टुकड़े, नारे तकबीर। क्यों? ये तकबीर हमारा नारा है, हमारा नारा है क्योंकि तकबीर को बचाया करबला की तपती हुई रेत पर हुसैन ने। इसलिए आवाज बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 ये नारा करबला का नारा है। इसी नारे की वजह से करबला बर्पा हुआ। आज जलते भी हैं तो इसी नारे की वजह से जलते हैं और कुछ नहीं है। हमारा जुर्म यह है कि ना हम नारे हैदरी लगाएंगे और लगाते रहेंगे। कोई माई का लाल हमारी जबान कट जाएगी मैसम की तरह, तख्तेदार पर भी हम अली 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 का नारा बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस अज़ादारों, आपको ज्यादा ज़हमत ना दूं। चेहलुम है, लफ्ज चेहलुम का आना अज़ादारों के लिए काफी है। सरों पर टोपी न रहे। ज़हरा पहलू शिकस्त फातिमा ज़हरा देख रही हैं, शर्माने की जरूरत नहीं है। क्या कोई हमारा जवान गुजर जाए तो हम टोपी का ख्याल रखेंगे? हम तो बेतहाशा टूट पड़ते हैं, लोग हमें रोकते हैं ना। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज ज़हरा मर्ज़िया भी फरमाती है कि अज़ादारों,
کربلا والے تو جی بھر کے نہیں رو سکے. پتہ ہے یہ روایت ہے، زہرا زینب کبریٰ کو جب قبر میں سجاد علیہ السلام نے رکھ لیا نا، تو ایک آواز آئی، دھیمی سی آواز، ایک غمگین آواز. کہا سجاد یہ قبر ہے نا، ہاں اگر یہاں حسین کے لیے روؤں تو کوئی تازیانہ تو نہیں مارے گا؟ نہیں پھوپھی اماں، اللہ اکبر. آج چہلم میں، اب سارا واقعہ نہیں بتاؤں گا، وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے. آج چہلم میں فاتح کون ہے؟ دیکھیں کوئی ہارنے والا شرائط نہیں رکھتا ہے. آج بتائیں اس چہلم میں شرائط کس کے تھے؟ زینب کبریٰ کے، امام سجاد کے شرائط. تو اس کا مطلب ہے جیت کربلا والوں کی ہے، ہار یزید کی تھی اس وقت بھی، کیونکہ شرائط یہ رکھ رہے ہیں کہ اس شرط پر ہمیں آزادی چاہیے کہ ہمارے تبرکات واپس کرو. ایک، ہمیں دمشق میں کوئی جگہ دے دو، ہم مجلس پڑھنا چاہتے ہیں. دو، ہمارے شہداء کے سر واپس کرو. تین، یہ شرائط کون پیش کر رہے ہیں؟ اہل بیت. تو جیتتے یہ ہے نا، جیت شرائط تو، یا ہارنے والے تو شرائط پیش نہیں کر سکتے نا. شرائط پیش کیا، تبرکات آئے، چادر تطہیر آئی، زینب اٹھی، کہا میری ماں زہرا کی چادر ہے. یہ وہ چادر تھی جو مدینے کے گلیوں میں خاک آلود ہوئی تھی. پتہ ہے جب امام حسن کو زہر دیا گیا، جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے، رو رہے تھے. امام حسین نے کہا بھیا درد زیادہ ہے؟ کہا درد سے نہیں، ایک واقعے سے رو رہا ہوں بھیا. وہ واقعہ کیا ہے؟ میں مدینے کے گلیوں میں اپنی ماں کے انگلی پکڑ کے جا رہا تھا، ایک ظالم سامنے سے آیا، اس کے تیور دیکھ کر میں سمجھا یہ کچھ جسارت کرنا چاہتا ہے. میں چھوٹا سا تھا، میں اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوا، میں نیچے رہ گیا، ہاتھ اوپر سے آیا، زہرا کو تماچے لگے، زمین پہ گری، اٹھ کر کہتی ہے حسن اپنے بابا کو مت بتانا. دو فاطمہ ہے، ایک فاطمہ مدینہ میں، ایک فاطمہ 3.5 سال کی سکینہ ہے. دونوں فاطمہ ہیں. پتہ ہے شبیہ ہے فاطمہ کی، اس لیے کہا ہے کہ وہاں بھی تماچے لگے ہیں، یہاں بھی تماچے لگے ہیں، اور وہاں بھی پسلیاں ٹوٹی ہیں، یہاں بھی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے. اونٹ سے گر کر سکینہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. اور پتہ ہے وہ زہرا بھی کھم ہو کے چلتی تھی، سکینہ بھی کھم ہو کے چلتی تھی، کیونکہ پسلیوں کا درد بہت خطرناک ہوتا ہے. عزاداروں میں عرض کرتا ہوں، کہا ہمارے تبرکات دے دو. تبرکات آئے، چادر آئی، سینے سے لگایا، سب روئے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ایک انگوٹھی آئی، کہتے یہ بھی وہاں سے. کہا کہ یہ انگوٹھی کہاں ہے سجاد، کہاں سے آئی؟ کہ شام غریبہ میں ایک ملعون آیا، مولا حسین کی انگلیوں کو کاٹ کر اس انگشتر کو اٹھایا تھا، وہ ہے. کہا کہ وہ بھی لے لی. اس کے بعد ننھی سے 2 بالیاں آ گئی جو سکینہ سے چھین کر لے لیا تھا. رباب اٹھی، اٹھنے کے بعد وہ تبرکات اٹھا کر رک گیا. سکینہ آپ تو شام کے زندان میں چلی گئی، لیکن آپ کے تبرکات یہ بالیاں آج ہمیں واپس مل رہی ہیں. اٹھا کر ایک ایک. اس کے بعد کیا ہوا؟ سر آنے لگے. پہلے علی اصغر کا سر آیا، علی اصغر کا سر. رباب اٹھی اور خوش ہونٹوں کو چوم کر کہتی ہے اصغر تو 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ شہید ہوا. میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ آپ کا گلا شد کے گیا، اور وہ منظر بھی دیکھا کہ بابا حسین، آپ کے بابا حسین نے نوکے تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر بنائی تھی. پھر میں شام عصر عاشور دیکھ رہی تھی، نیزوں کے ساتھ آپ کا جنازہ نکلا. میں نے دیکھا شبر نے وہ چھوٹا سا گلا کاٹا ماں کے سامنے اور نیزے پہ چڑھایا. اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین اور غم نصیب نہ کریں. آج صدائیں بلند کر کے روئے. آپ کی دعائیں، آپ نے التماس سے دعا بھی کی ہے نا، آپ کے مرحومین بھی انشاءاللہ خدا مغفرت کرے گا. ان آہ اور بکا کی وجہ سے زور سے یا حسین کی صدائیں آج اس سرزمین سے بلند ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد
एक सर आया अली अकबर का, उम्मे लैला उठी और सीने से लगाया और सब बैन करती रही, वाह अली अकबरा की सदाएं बुलंद हुई। और एक सर आया किसका, कासिम का, और उठी उम्मे फरवा कि ये कासिम तेरे टुकड़े हुए। मैंने वो मंजर याद करके वो रोती रही। फिर एक एक सर आते रहे, लेकिन एक सर नेज़े के नोक से नहीं बल्कि एक थैले से निकाला, वो अब्बास का सर था जो नेज़ों पे रुका नहीं, लेकिन वो सर लाया। उम्म कुलसूम उठी, सब बीबियां ने रोना शुरू किया। उसके बाद आखिर में एक सर आया, मजलूम करबला का सर मुबारक आया। सब बीबियां उठी, मातम जनी शुरू हो गई, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हम मर गए या हुसैन, हम पर जुल्म हुआ, ऐ मेरे मजलूम हुसैन माफ कर। मौल भैया, मैं आपको सकीना को बड़ी प्यार से यहां तक लाई थी, लेकिन ताब न ला सकी, चली गई, उसी जले हुए दामन के साथ दफन हुई है, ये कहकर रो रहे थे। और आखिर में कहा, दो सर तो रह गए हैं, क्या इनका कोई वारिस नहीं? वो औन मोहम्मद थे। किसी ने कहा उनकी मां मौजूद है, क्यों उनको लावारिस है? कहा अपने बच्चों से तो खुदा हाफिज करो। कहते नहीं, मैं अपने बच्चों से खुदा हाफिजी नहीं करूंगी, मैंने हुसैन के लिए सदका दिया है और दिया हुआ सदका वापस नहीं लेते। कैसी थी ज़ैनब कुबरा? बस मैं एक जुमला अर्ज करके आपके ज़हमत तमाम करूंगा। काफिला चला, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बीबियों को कहा तैयार हो जाओ, काफिला अभी चलने वाला था। कहा कि कोई सब तो है ना? देखा रुबाब नहीं है। कहा रुबाब कहाँ गई है? देखो सुनो, ज़ैनब कुबरा ने कहा मुझे पता है रुबाब कहाँ जाएगी। जाकर जिंदान में जाकर जैसे बच्ची के साथ माँ लिपटती है ना, उस छोटी कब्र के साथ माँ लिपट कर कहती है, सकीना तू पूरे सफर में कहती थी हम मदीना कब जाएंगे, उठो ना, आप मदीना जा रहे हैं, उठो सकीना, हम मदीना जाने वाले। बस अज़ादारों, ये कहना था। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ज़ैनब कुबरा ने बाजू पकड़कर उनको कहा कि आ जाओ, सब्र करो, हम अहले सब्र हैं, हम साबरीन में से हैं। लेकर आए। दिमिश्क से जब निकलना था, सारे काफिला को रोककर ज़ैनब कुबरा ने रुख किया शाम की तरफ, दिमिश्क की तरफ। कहा सकीना गवाह रहना, हम तो अभी जा रहे हैं, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगी, सकीना तेरे पास आऊंगी। आज देखे रोजे ज़ैनब शाम में है ना, यही वादा था जो सकीना से किया था, सकीना तुझे तन्हा रहने नहीं दूंगी। बस आया। जब रास्ते में गए तो दो रास्ते आए, एक रास्ता मदीना जाता था और एक रास्ता करबला की तरफ। कहा किस तरफ जाएं? ज़ैनब कुबरा ने कहा मौला अगर इजाजत दें तो हम पहले करबला जाएं, हम चाहते हैं अपने हुसैन को करबला में जाकर, अपने अली अकबर को करबला में जाकर पुरसा दें। अब करबला की तरफ रवाना हुए तो उधर जाबिर जो सहाबी थे वो पहले पहुंच गए थे। पहुंचकर नाबीना थे वो, क्योंकि इमाम हुसैन की बचपन कब भी देखा था, उसको गोद में उठाया भी था, पुश्ते रसूल पर भी दे, ऐसा सहाबी थे, बहुत बुजुर्ग, और उसकी आंखें नहीं थी, नाबीना हो चुके थे। अपने गुलाम के साथ करबला में खड़े हैं। कहा गुलाम मुझे बताओ मेरे हुसैन की कब्र कहाँ है? कहा कि उसने कहा पता नहीं, यहाँ कोई नाम तो नहीं है, कब्रें हैं, मैं कैसे बताऊं? कहा मुझे कब्रों के दरमियान ले जाओ। उस नाबीना साहबी ने कहा हुसैन जब भी मैं आपके पास आता था मुझे चाचा कहकर सीने से लगाता था, आज जाबिर आया है, जवाब दे दो ना। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ये रावी कहता है वो गुलाम कहते वहां से आवाज आई, व अलैका सलाम या अम्मी जाबिर, चाचा जाबिर हुसैन का सलाम कबूल कर। जब जहां से आवाज आई वहां जाबिर गिर गए। गिरने के बाद फिर वो रोते रहे, फरियाद करते रहे। इतने में खड़े होने के बाद एक मर्तबा क्या किया, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद कहा कि कोई काफिले की आवाज आ रही है। गुलाम ने कहा कोई शायद यजीदी आए हों। कहा देखो, कहा देखा नहीं, अलम भी नजर आ रहे हैं, काले अलम, जाते हुए हरे अलम थे, आते हुए काले अलम थे, और काले अलम भी है। कहा कि मेरा सज्जाद तो नहीं आया, देखो कैसा था आपका मौला? कहा 23 साल उम्र है, जवान है, जसीम है।
دیکھ کر غلام نے کہا جابر آقا ایسا تو کوئی نہیں ہے، ایک بوڑھا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، کمر جھک گئی ہے، ایک بوڑھا سامنے آ رہا ہے، بہت لاگر نحیف ہے۔ کہا یہ تو میرا سجاد نہیں ہو سکتا، کہ 23 سال کا بوڑھا تو نہیں ہوتا ہے نا۔ یہ کہہ کر جب کہا قریب آئے، قریب آ کر دیکھا قریب آئے تو آواز پہچان کر، کبھی بھی سجاد کو کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا بابا کا، اب پہلی دفعہ ایک دوست مل رہا تھا، اب جابر سے اس کو سینے سے لگا کر اپنی باتیں شروع کی۔ جابر میری زینب کو شام اور کوفہ کے بازاروں میں پھرایا، جابر میرے سکینہ کو تماچے مارا، جابر میرے بابا کو کند خنجر سے 13 ضربتیں لگا کر ذبح کیا، ساری رویداد سنانی شروع کی۔ رویا، رو کر کہا تو ہے؟ کہا کہ تو 23 سال کا جوان تھا، تو آپ مجھ سے یہ پوچھو نا جابر کہ تو زندہ کیسے آیا ہے؟ زینب کو بازاروں میں دیکھ کر زندہ کیسے آیا ہے؟ تو کہتا ہے میں بوڑھا کیسے ہوا ہوں، میری کمر کیسے جھک گئی ہے؟ وہ منظر آپ کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ شام نے مجھے بہت رلایا ہے۔ یہ کہہ کر بس آپ کے تمام مزاحمتیں تمام، اچانک نہر فرات پر نظر پڑی، کربلا میں نظر کر کے کہتے ہیں اے نہر فرات، ابھی بھی شرم نہیں آئی؟ ابھی تک بہتی رہتی ہے کہ تجھے ابھی شرم نہیں آئی؟ میرا بابا پیاسا چلا گیا، میرا اصغر پیاسا چلا گیا، اور اس کے بعد کہا جابر تم دور ہو جاؤ۔ جو کہا کہ مولا میں نے کوئی غلطی کی، وہ گرتے گرتے، کیونکہ عالم خواب میں وہ حسین کو دیکھا تھا اور حسین سے مل کر چھار گریا ہوا تھا، کہا کہ اب دور ہو جاؤ۔ کہا کہ مولا میں نے کوئی غلطی کی؟ نہیں، میری بہن زینب آ رہی ہے، ذرا ہٹو، میں نہ بھی نہ ہوں، سن تو سکتے ہو نا، اب کیسی حالت ہوگی میری بہن کی تجھے پتہ نہیں ہے، ذرا دور ہو جاؤ۔ بس زینب آئی، ایک مرتبہ بھیا کے اس قبر پہ گری، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم بابا، اے میرے مظلوم عباس، اے مظلوم علی اکبر۔ یہ کہہ کر ایسی ایک فضا تھی، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ایک کربلا برپا ہوئی، ایک قیامت برپا ہوئی۔ یا حسین کی صداؤں میں یہ ساری بیبیاں خاک کربلا سر پہ اڑا کر واہ حسینہ کی صدائیں بلند کر رہی تھی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔